Okay, I'm sharing my screen with you. Is it visible? Yes, sir. Yeah. Okay. So, ఇక్కడ అయిపోయినాం. Let us discuss different type of cell membranes and cell walls. Composition of plasma membrane చూద్దాం ఇవాళ ఫస్ట్. ఓకే, మీ దగ్గర ఏమన్నా పెన్ లాంటి ఏమన్నా ఉంటే కొంచెం నోట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. యా, I think this is already completed in your third semester CMB. Now, what is a fluid mosaic model? ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? The plasma membrane is look like explained as a fluid mosaic by S.J. Singer and Nicholson. In 1972. So it is a fluid like bilayer. And ఏముంటుంది, phospholipid bilayers ఉంటుంది mostly. It is a fluid like bilayer. So these fluid mosaic model physical state in between true liquid and solid states. In between the true liquid and solid state with the lipid and protein molecules. ఏమేమి ఉంటుంది మేజర్గా? Lipid molecules are there and proteinous molecules are there. The major constituents of a plasma membrane, and also having a limited degree of rotational and lateral movements because it's floating inside the fluid. ఓకేనా, ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది స్లైట్గా. సో దట్స్ వై ఇట్ రొటేషనల్ అండ్ lateral movement అంటున్నాడు. So how can the scientist Nicholson and Singer, they studied through X-ray diffraction studies, they invented this model, fluid mosaic model invent చేసి then that studies, X-ray diffraction studies explained about the fluid mosaic model. The experimental work has also shown that a potential difference means మనం ఒక బయాలజికల్ మెంబ్రేన్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎనీ ఐడియా అబౌట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్లో కూడా చూసుకుంటాం మనం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ యువర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో extracellular fluid side and this one is intracellular fluid side. So in between one semi-permeable membrane is present, that is nothing but the plasma membrane, and extracellular side how much amount of millivolts of energy is present, that is, and how much amount of millivolts present inside due to the ions, due to the differentiation or due to the different content of ions in extracellular and intracellular side, it creates some millivolts of potential difference. Across the membrane, the potentiality may be differ inside and extracellular side. So that is nothing but potential difference antuntaru. So experimental work has also shown that a potential difference, X-ray diffraction studies especially, for most membranes at the resting state, the potential difference between two phases means extracellular and intracellular. Okay, not in excited state, only in a resting condition. మనకు సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే ఏముంటుంది, membrane initially at resting state, the potentiality different between ఏమంటున్నాడు అక్కడ -20 millivolts to 200 millivolts. It varies from -20 millivolts to 200 millivolts. This is what extra topic actually. The fluid mosaic model already over, not in your syllabus now, just only coming to compositions part. So this is actually the diagrammatic presentation, then I will hide. The fluid mosaic model of membrane, the diagram explains which one is a polar head and which one is non-polar tail, and alpha helical structure, bilipid layer it is. Okay, and glycolipid, glycoprotein, a protein chain of an anchored protein, and peripheral proteins, integral proteins. So here just you like this one, integral proteins forming an ion channel like this.
These two are integral proteins, and these are the peripheral proteins, and here the black darks, that these are the cholesterol moieties present in the membrane. And this is what a glycoprotein extracellular side, toward this phase is extracellular side, okay, and this one is the intracellular side. So this is your membrane, plasma membrane. So having these heads are mostly polar in nature, because ఏముంటుంది అక్కడ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్. అక్కడ ఫాస్ఫోలిపిడ్ తీసుకుంటే లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లాగా లాంగ్ చైన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? సో పైన RCOH కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఆర్ ఎస్టర్ ఎండ్ ఈస్ ప్రజెంట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ మోర్ పోలార్. దట్ పోలార్ ఈజ్ యాక్ట్స్ as a head పోలార్ ఈజ్ నేచర్, head is polar in nature, and the remaining tail is non-polar. Non-polar means all are alkyl groups are present. Long chain alkyl groups are present. Those long chain alkyl groups are responsible for non-polarity. Okay. So idama alpha helix integral proteins. So proteins, and these proteins integral proteins and acts as a receptors and enzymes. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. Okay. Protein molecules, integral protein molecules acts as receptors and also as well as enzymes, because both are the target molecules, targets for drug activity. Okay, so this is what are the diagrammatic presentation of a fluid mosaic or model or plasma membranes. Next, coming to know about the lipid components. Lipid components are there, protein components are there, and along with carbohydrate components also present. దీంట్లో స్ట్రక్చర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ డ్రా దిస్ వన్ ఆల్సో. దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ మమ్మల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ మమ్మల్స్లో ఏముండొచ్చు అవి చూస్తున్నాడు. గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్, lipid components which are present in plasma membrane. In that the first one is glycerophospholipids and sphingolipids and cholesterol, and also glycosphingolipids. ఇవన్నీ బయోకెమిస్ట్రీలో వచ్చి ఉంటాయి మీకు మేబీ. లిపిడ్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ చూస్తున్నప్పుడు వస్తాయి. సో గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అండ్ స్ఫింగోఫాస్ఫోలిపిడ్స్, కొలెస్ట్రాల్ అండ్ గ్లైకోస్ఫింగోలిపిడ్స్, దీస్ ఆర్ లిపిడ్ కాంపోనెంట్స్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకే, సో అక్కడ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ప్లాస్మలోజన్స్, ద ఫాస్ఫాటిడైల్ గ్రూప్. ఈ ఆర్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసింది. దిస్ వన్ ఇస్ అ జనరల్ స్కెల్టన్ ఫర్ ఫాస్ఫాటిడైల్స్. ఇక్కడ ఆర్ ఉంది చూడండి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్, the structure may be varies. The general skeleton of phosphatidyl phospholipid, this is phosphatidyl phospholipids and plasmalogens. So here also R group is present. So depends on R, different structures we are getting. Okay, plasmalogens, the phosphatidyl phospholipids and plasmalogens. And another one is there, this one is sphingomyelins. So nerve and muscle membrane of animals lo untundanta. Okay, which are present in nerve membrane and muscle membranes. ఇవి స్పింగోమైలిన్స్. ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూస్తున్నారా? ఎక్కడ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మీకు? సో హియర్ alkene is present in this plasmalogens. Doubly bond is present, alkene. So this is simple alkene only. And here also alkene is present, but here amide group is also present, CW bond ONH. So amide group is present, sphingomyelins. Phosphate తో పాటు ఏముంటుంది? amide group is also present. ఓకే, డ్రా చేస్తున్నారా? డ్రా చేసుకుంటే బెటర్. యా, నెక్స్ట్ వన్ కొలెస్ట్రాల్. ఇది మెంబ్రెయిన్లో ఇలా ఉంటుంది, గ్లిజరాల్ రెసిడ్యూస్ ఇలా ఉంటాయి. దాంట్లో ఇన్సైడ్ ద కొలెస్ట్రాల్ పార్ట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కొలెస్ట్రాల్ పార్ట్. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్నో చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంది? టోటల్ 27 ఉండాలి. ఓకే,
27 కార్బన్ స్కెల్టన్ ఉండాలి మనకి. ఓకే, కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చర్ కూడా డ్రా చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఇన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. నెక్స్ట్ వన్, సో దీస్ ఆర్ ప్రోటీన్ కాంటెంట్స్లో, ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్స్లో మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేసే మన ష్వాన్ సెల్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం, నర్వ్ సెల్ ఆర్ ష్వాన్ సెల్స్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాడు ఇక్కడ, సెల్ ష్వాన్ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, నర్వ్ సెల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆల్సో పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్. సో లిపిడ్ యాంకర్డ్ ప్రోటీన్స్ అవేంటో జస్ట్ డయాగ్రామ్లో చెప్తాను. ఇవన్నీ మీకు కాంపోజిషన్ వచ్చేసి మళ్ళీ యూకారియోటిక్ సెల్లో సిఎంబీలో వచ్చిందే, మళ్ళీ కొత్తగా ఏం లేదు ఇక్కడ, అందుకే ఈ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసినాను ఇవాళ. ఓకే రైట్, ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్, యాంకర్డ్ ప్రోటీన్స్, దానికి డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇది మెంబ్రేన్ అనుకుంటే, ఓకేనా. ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ సైడ్ ఏముందో చూసుకోండి. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ మెంబ్రేన్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ సి టెర్మినల్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎన్ టెర్మినల్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎన్ టెర్మినల్ స్టార్ట్ అయింది. ద సి టెర్మినల్, ఇదంతా ఏంటి, ప్రోటీనస్ పార్టే కదా. ఓకే, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 6 సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, జీ ప్రోటీన్ కప్లు రిసెప్టార్స్ అంటుంటారు జీపీసీఆర్లో, అక్కడ చూడవచ్చు. ఇంట్రాసెల్లార్, ఇది ఏం తీసుకున్నాడు ఎగ్జాంపుల్, సోడియం అయాన్ ఛానల్ ప్రోటీన్ అంటే ఇది. సో దీస్ ఆర్ సోడియం అయాన్ ఛానల్ ప్రోటీన్స్. ఓకేనా. ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్, ఈ ప్రోటీన్స్ దేనికి దేనితో మెర్జ్ అయి ఉన్నాయేమో, ప్రోటీన్స్ ఆర్ మెర్జ్డ్ విత్ మెంబ్రేన్. మెంబ్రేన్ స్పానింగ్, మెంబ్రేన్ పైన ట్విస్ట్ అయి ఉన్నాయి. ద ప్రోటీనస్ పార్ట్ ట్విస్టెడ్ ఓవర్ ద మెంబ్రేన్, దాన్నే ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ అంటుంటాడు, ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్. ఓకే, అవి ఏం ఫామ్ చేస్తుంటాయి, అయాన్ ఛానల్ని ఫామ్ చేసింది. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాడు ఇక్కడ, సోడియం అయాన్ ఛానల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు, లైక్ దిస్. ఇలా పోర్ ఫామ్ అయిపోతుంటుంది సెంటర్లో, దాని క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూ చేస్తే ఇదంతా కనిపిస్తుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎ స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫార్మింగ్ సోడియం అయాన్ ఛానల్స్ ఇన్ ర్యాట్ బ్రెయిన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు దీన్ని. ఓకే, హిస్టమైన్, ద H5 డొమైన్, ఎక్కడుంది H5 డొమైన్, S1 దిస్ వన్ ఈజ్ ద H5 డొమైన్. ఓకే, H5 డొమైన్ ఇన్ ద membrane is not shown. The 4 groups of 6 transmembranes, 1 2 3 4 5 6. ఓకే, 6 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్. ఇది సైడ్ వచ్చింది, ఇది ఓన్లీ మెంబ్రేన్లో మెర్జ్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. ఇది ఎక్స్టర్నల్ సైడ్ కనిపించట్లేదు మనకి, ఎక్స్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ H5 రీజియన్. ఓకే, సో ద H5 domain in the membrane is not shown. The 4 groups of 6 membrane spans and 1 H5 unit in the sodium ion channel. ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయో చెప్తున్నాడు. స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పొటాషియం ఛానల్స్, ఇది బి, పొటాషియం ఛానల్స్లో నో నీడ్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏం అవసరం లేదు మనకు. ఈచ్ సబ్ యూనిట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 6 ఆల్ఫా ఎలికల్, ఇదంతా ఎక్కడ వస్తుంది, 6 ఆల్ఫా ఎలికల్, ఇదంతా మళ్ళీ 8th సెమిస్టర్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ MTST 5th సెమిస్టర్లో వస్తుంది. అప్పుడు చూడండి ఈ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, రిసెప్టార్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి కంప్లీట్ స్ట్రక్చరల్ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం. అప్పుడు విల్ డిస్కస్ ఇన్ హయ్యర్ సెమిస్టర్స్. నెక్స్ట్ వన్, సో కార్బోహైడ్రేట్ కాంపోనెంట్ ఏంటో చూడండి. మనకు ఇంటర్నల్ ప్రోటీన్స్, ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్ ప్రోటీన్స్. ఒకసారి డయాగ్రామ్లోకి వెళ్ళి చూడండి, స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్ ఏది, ఎస్, దీంట్లో ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ప్రోటీన్ చైన్ యాంకర్డ్ ప్రోటీన్, దిస్ ఈస్ లిపిడ్ యాంకర్డ్ ప్రోటీన్స్. అండ్ ఇంటిగ్రల్, దీస్ ఆర్ ద పెరిఫెరల్ వన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రైట్, ద కార్బోహైడ్రేట్ కాంపోనెంట్. ఏమేమి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండొచ్చో చూడండి ఒకసారి. సియాలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫ్యూకోజ్, galactose, mannose, N-acetyl glucosamine and N-acetyl galactosamine. So these are the carbohydrates present in plasma membrane of mammals. And also glycoproteins and glycolipids. Glyco means what? ఏదో ఒక కార్బోహైడ్రేట్ గ్రూప్ ఉన్నట్లే కదా, కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్ విత్ లిపిడ్. So those are also comes under the classification of carbohydrate components should be present in plasma membrane. Sialic acid, fucose, galactose, mannose, N-acetyl glucosamine, N-acetyl galactosamine, and glycoproteins and glycolipids. So these are the structures. డ్రా చేసుకోండి అమ్మా, స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేసుకోండి ఫాస్ట్గా. సియాలిక్ యాసిడ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, దాన్ని ఏమంటున్నాడు, N-acetyl న్యూరామినిక్ యాసిడ్ అంటున్నాడు. N-acetyl న్యూరామినిక్ యాసిడ్.
నెక్స్ట్ ఫ్యూకోజ్, మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్యూకోజ్లో. At this position is methyl group is present. Okay, and next galactose. Galactose की glucose की difference ఏంటి? Both are epimers, sir. good. Both are epimers. ఓకేనా? ఏదో ఒక కార్బన్ ఆటం దగ్గర హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేటువంటిది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా. దట్ కార్బన్ ఆటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, C4 epimers galactose. And beta configuration D N acetyl galactose. దానికే సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న కార్బన్ ఆటమ్కి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ రిమూవ్ చేయండి galactose. హైడ్రాక్సిల్లో హైడ్రాక్సిల్లో హైడ్రోజన్ గ్రూప్ కంప్లీట్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ని రిమూవ్ చేసేయండి. దెన్ అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్ ఎసిటైల్, దిస్ వన్ ఈస్ ఎసిటైల్ అండ్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ ఎన్ ఎసిటైల్ galactose. Rest of the structure as usual. Next, beta D mannose. It is also look like the same as for the galactose. The hydroxyl group is present at the upper position in the second carbon atom. Alpha configuration. Next, beta D N acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. ఇక్కడ మిగతా అంతా గ్లూకోజే కదా, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనిపిస్తుందా గ్లూకోజే కదా. సో ఓన్లీ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ N-acetyl amine is present, and this is simple beta D glucose. So these are also present in plasma membrane, minor quantities. Carbohydrates also should be present. Okay, completed. డ్రా చేసుకుంటున్నారా? నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోవాలన్నా? ఏమైందమ్మా, అయిపోయిందా? Completed? అయిపోయిందా అమ్మా? Yes, sir. యా. So these are just similarities and differences between plasma membrane in different cells లో ఉన్నాయి. చూడండి ఒక్కసారి. యానిమల్స్ తీసుకున్నాడు, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై అండ్ ప్లాంట్స్. ఎవరికి ఫోన్ చేసిరు? ఎందుకు?
సరే ఓకే సరే ఇంకా చూడండి అమ్మ. సో దీస్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెంటిస్, నథింగ్ బట్ కాంపోజిషన్ అండ్ సిమిలారిటీస్ చూడాలి. కాంపోజిషన్లో సిమిలారిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కాంపౌండ్లో స్టెరాయిడ్స్ ఏమున్నాయి చూసుకోండి అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఏమున్నాయి చూసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యానిమల్స్, సో యానిమల్స్లో ఏముంది, కొలెస్ట్రాల్ ప్రజెంట్, ద స్టెరాయిడల్ కాంపోనెంట్, అండ్ ఇక్కడ షార్ట్ కట్ నేమ్స్ ఇచ్చినట్టున్నాడు, పీసీ ఫాస్ఫాటిడైల్ కొలైన్ అంటుంటారు, దాన్ని నోట్ చేసుకున్నామా, ఫాస్ఫాటిడైల్ కొలైన్. ఫాస్ఫాటిడైల్ కొలైన్, పిఈ అంటున్నాడు. ఫాస్ఫాటిడైల్ ఇథనాల్ అమైన్, ఇథనాల్ అమైన్, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఇథనాల్ అమైన్, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఇథనాల్ అమైన్. ఫాస్ఫాటిడైల్ కొలైన్, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఇథనాల్ అమైన్, అండ్ డిపిజి, డైఫాస్ఫాటిడైల్ గ్లిజరాల్, డైఫాస్ఫాటిడైల్ గ్లిజరాల్. ఇక్కడ ఎస్ఎం అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటా, స్పింగోమైలిన్స్, స్పింగోమైలిన్, స్పింగోమైలిన్. ఇది చెప్పండి మరి, ఇదేంటో చెప్పండి. ఇది మీరు చూస్తున్నారు, ఇది ఎక్కడ వచ్చిందంటే మీకు దిస్ వన్, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఇన్ఎసిటాల్స్. గుడ్, సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అంతా దేని మీదగా జరిగింది, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఐనోసిటాల్, ఎనసిటాల్ ఫాస్ఫేట్ అని జరుగుతుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, యానిమల్లో అయితే కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, దెన్ బ్యాక్టీరియాలో వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్ రేర్ కేసెస్ ద స్టెరాయిడల్, అండ్ ఫంగై కనుక ఎర్గోస్టెరాల్ ఈస్ మోర్ కంటెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. Ergosterols, yeast and other fungi also having ergosterols in their membranes. Okay, absence of phospholipids, that is a differentiation factor, fungi and bacteria. Absence of phospholipids. Next, in case of plants, stigmosterol, cytosterol and cytosterol. Stigmosterol, cytosterol and cytosterol, and the remaining phospholipids ఏమున్నాయి, ఫాస్ఫాటిడైల్ కోలైన్, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఇథనాలమైన్, ఫాస్ఫాటిడైల్ ఐనోసిటాల్, డై ఫాస్ఫాటిడైల్ గ్లిజరాల్, డిపిజి. These are the similarities and differences, plasma membrane in different cells. Completed? Next, chemical nature ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఆ లిపిడ్ కాంపోనెంట్స్. ద కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ ద లిపిడ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెల్స్. డిఫరెంట్ సెల్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, వేరియస్ బోత్ ఇన్ కాంపోజిషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్. యానిమల్ సెల్లో ఉన్న కాంపోజిషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, అండ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అండ్ సెల్ ఫంక్షనింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. ద డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆర్గానిజం. బ్యాక్టీరియాలో ఎలా ఉంటుంది, యానిమల్స్లో ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ కాంపోజిషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ it also occur between plasma membranes and the organellar membranes. These are inside intracellular membranes, organelle membranes in the same cell. Example తీసుకున్నారు చూడండి అక్కడ, some organelle membranes have a higher percentage of unsaturated fatty acyl and ether residues. However, the membranes of the organelles of plants and animals that have the same function
Plants and animals. So similar lipid composition ఉంటుంది except that plant contain ఏముంటుంది stigmasterol and cytosterol. In case of animals, cholesterol. Good. While in case of animals, membrane contain cholesterol. అదే ప్లాంట్లో కనుక అయితే ఏముంటుంది స్టిగ్మాస్టెరాల్ ఉంటుంది, సైటోస్టెరాల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. బ్యాక్టీరియాలో కూడా కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, బట్ లైట్ ఇక్కడ చేసిన చూడండి, దిస్ వన్ ఇస్ రేర్లీ we have observed the some type of steroids in bacteria. These are the structures. How to draw this one also: cholesterol and stigmasterol, ergosterol, beta sitosterol. ఏం డిఫరెన్స్ నువ్వు చెప్పగలుగుతారా అన్నిటికీ స్ట్రక్చర్స్లో? బేసిక్ స్కెల్టన్ ఏంటి? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్కెల్టన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్? దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి. అప్ టు హియర్ దిస్ ఈస్ వాట్ బేసిక్ స్కెల్టన్. ఈ బేసిక్ స్కెల్టన్ ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ బేసిక్ స్కెల్టన్? సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రో మిగతా సగం మీరు చెప్పాలా. సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రో ఫినాంథ్రిన్ రింగ్, అంతే కదా ఉండేది. రాలేదు ఎక్కడ, ఇది వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది నేను చెప్పాలనా? అనటైమ్ ఫిజియాలజీలో హార్మోన్స్ అండ్ స్టెరాయిడ్స్ చదువుతుంటారు మీరు కదా. స్టెరాయిడల్ రింగ్ అంటేనే అది కదా. సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రో ఫినాంథ్రిన్ రింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ వచ్చింది. There is no unsaturation here in cholesterol. In stigmasterol, unsaturation is present. The doubly bond is there, and also ethylene substituent. Ergosterol, the unsaturation may be extended here. Unsaturation extension. And beta, ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది బీటా అన్నప్పుడు, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకేనా? హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కాన్ఫిగరేషన్ మే బీ డిఫరెంట్, సో దట్స్ వై దట్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ బీటా సిటోస్టెరాల్. యా, కంప్లీటెడ్. అయిపోయిందా అమ్మా? డ్రా చేయండి ఫాస్ట్. Permitted. Yeah, complete lama. First.
మీరు మొత్తం రాస్తున్నారా, స్ట్రక్చర్స్ రాసేస్తున్నారా? ఎంత టైం పడుతుంది సేమ్ స్కెల్టన్కి? Completed, sir. యా ఓకే. దే జస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చెప్తున్నాడు. సో మెంబ్రెయిన్స్ నార్మల్లీ కంటైన్ ద సేమ్ ప్రోటీన్స్ రిమైనింగ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ కాకుండా. ఓకే, ప్రోటీన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. మెంబ్రెయిన్స్ నార్మల్లీ కంటైన్ ద సేమ్ ప్రోటీన్స్ and however the amount of each protein shows considerable variation with respect to cell. Okay, so for example తీసుకున్నాడు అక్కడ the concentration of actin and myosin are much higher in muscle cells. These two are proteins. Okay, the concentrations of actin and myosin are greater content in muscle cells but do not in others than in other types of eukaryotic cell also. ఓకే, రిమైనింగ్ సెల్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏముంటుంది? యాక్టిన్ మయోసిన్ విచ్ ఆర్ హై అబెండెంట్ ఇన్ మజిల్ సెల్స్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెల్ వాల్స్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఓవర్. ఓకే, సెల్ వాల్ గురించి చెప్పగలుగుతారు ఏమన్నా? దేంట్లో ఉంటుంది? Prokaryote, eukaryote, plant. గుడ్. యూకారియోటికా ప్రొకారియోటికా వచ్చింది మీకు? నెక్స్ట్ సెల్ వాల్స్, ప్లాంట్స్, ఫంగై అండ్ మోస్ట్ బ్యాక్టీరియా. A well-defined cell wall is present. Then prime functionality that cell wall it may covers the outer surface of the plasma membrane. Okay na, plasma membrane protect చేస్తుంటుంది. So this is a rigid structure and which protects the fragile interior of the cell from the damage by surrounding environment. Okay, and as well as cementing cells together to form larger organisms such as plants. Next time చూడండి, అసలు బేసిక్ దాంట్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? సెల్ వాల్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ పాలీపెప్టైడ్ పాలీసాకరైడ్ మ్యాట్రిక్స్. దట్ ఈస్ వాట్? పెప్టిడోగ్లైకాన్. ఎక్కడైనా వచ్చిందా ఇది పెప్టిడోగ్లైకాన్ అనేది? ఇప్పటివరకు ఎక్కడైనా చదివినా? అసలు సెల్ వాల్ వచ్చిందా? Is a repeated topic it is? ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారా రిపీటెడ్ టాపిక్? ఆల్రెడీ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మైక్రోబయాలజీ ఫస్ట్ యూనిట్. ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్, అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అని ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా? అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్, దాంట్లో సెల్ వాల్ కూడా వస్తుంటుంది. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఇక్కడ ఆ సెల్ వాల్ యొక్క కాంపోజిషన్ ఏంటో ఇన్ బ్రీఫ్గా చూద్దాం. ఇట్లా కొంచెం ఇన్ డెప్త్ ద సెల్ వాల్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ ఎ కాంప్లెక్స్ పాలీపెప్టైడ్ పాలీసాకరైడ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నటువంటి ద ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇట్స్ పాలీసాకరైడ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ సెల్యులోజ్. ఓకే, while in case of bacteria it's a somewhat variety sugar residues are found compared with the plants. The cell walls are continually being renewed. సెల్ వాల్ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా ఎప్పుడప్పుడు ఫామ్ అయిపోతుంటుందమ్మా, ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ని ఫామ్ చేస్తుంటుంది. ఇట్స్ కంటిన్యూలీ రిన్యూడ్. అందుకే మనకి చూడండి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ని క్లీవ్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తుంటాం. ఓకేనా? సో రెట్రో వైరస్ ఉందనుకోండి, హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్. సో దాంట్లో ఆ వైరస్కి సెల్ వాల్ ఏముంటుంది అక్కడ మోస్ట్లీ? దానికి రూపాంతరత అంటుంటారు దాన్ని. సో స్ట్రక్చరల్ రెన్యూవబిలిటీ, దాని అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సెల్ వాల్ అట్లాంటి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్స్ సెల్ వాల్స్ ఏమైతుందో వాటిని ఏం చేస్తుంటుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇట్ మే చేంజ్ ది స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ.
So that is nothing but the cell walls are continually being renewed. And so this process offers a potential target for drugs. అందుకే మనం ఫస్ట్ సెల్ వాల్ని కనుక క్లీన్ చేసినాం అనుకోండి, బ్యాక్టీరియా ప్రొకారియోటిక్ సెల్ హ్యూమన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డ్రగ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ సెల్ వాల్ని కనుక కొలాప్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ మే నాట్ సర్వైవ్ until further. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ పొటెన్షియల్ టార్గెట్ అంటున్నాడు ఫర్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్. సో ఒకవేళ సెల్ వాల్ టార్గెట్ మిస్ అయితే కనుక ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మిస్ అయితే కనుక రెస్ట్ న్యూక్లియస్, లైక్ డిఫరెంట్ టార్గెట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దోస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ 7th సెమిస్టర్ ఐ థింక్. అప్పుడు చూడండి, సో సెల్ వాల్స్ ఆర్ కంటిన్యూలీ బీయింగ్ రిన్యూడ్. మనకు ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఫామ్ అవుతూనే ఉండిపోతుంది. చైన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, క్రాస్ లింక్స్ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి విత్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్స్లో. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు చూడండి, ఎ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ యాక్ట్ బై ప్రివెంటింగ్ సెల్ వాల్ సింథసిస్. సెల్ వాల్ సింథసిస్ కాకుండా ఆపడానికి సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ మార్కెట్. ఎందుకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్? మనకి ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ ఎ న్యూ డ్రగ్. వై? బికాస్ the microorganisms may showing a different structural components, and they may change their structural features with respect to time and with respect to new environment. Okay, now for their growth and survival. So that's why we need to inhibit the first target is cell wall. So once the cell wall may be inhibited by the antibiotic substances, then the cell or the bacteria may be collapsed. అందుకే మనకు అక్కడ చూస్తుంటాం మనం, బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియో సైడల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టర్మ్స్, బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ అండ్ బ్యాక్టీరియో సైడల్? Good. Bacteriostatic means it stops the growth only. బ్యాక్టీరియాను కంప్లీట్గా కిల్ చేయకుండా ఏం చేస్తుంటుంది, ఎనీ సబ్స్టాన్స్, ఎనీ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్, ఇట్ యాక్ట్స్ as a bacteriostatic అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దాట్ విల్ స్టాప్ ద బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద హోస్ట్. But some antibiotic substances directly do not stop the growth, directly kill the microorganism. It will kill the microorganism directly. So that is means a sidal activity antuntaru. So those kind of antibiotics also acts on this cell wall. So that's why the cell wall is major component for drug target and along with the bacteria also. Bacteria kuda cell wall undali, otherwise it cannot survive. Okay na? Because the important of functioning is it covers the outer surface of the plasma membrane and along with the interior damage em kaakunda from external environment, from the surrounding environment it protects. Okay, that's why the important of cell. And next bacterial cells em unnayo chuskondi, bacterial cell walls em untayo chuskondi okasari danlo components ento chudandi. So bacteria have a high internal osmotic pressure. Their strong rigid cell walls maintain their shape and integrity by preventing either the swelling and bursting or the shrinking of the bacteria when the osmotic pressure of the surrounding solution changes. ఇది ఎక్కడ వచ్చిందా? ఇది shrinking, సెల్ shrink అవడము, సెల్ lysis అవడము, సెల్ బర్స్ట్, ఎండోసైటోసిస్, ఎక్సోసైటోసిస్ ప్రాసెస్లో చదువుతుంటాం మనం. పీనోసైటోసిస్ ప్రాసెస్లో వస్తుంటుంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, ఐసోటానిసిటీ అని అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తుంటాం. హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్లో ఏంటి, హైపోటానిక్ సొల్యూషన్లో ఏంటి, ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్లో ఏంటి, అట్లా. ఐసోటానిక్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ ఐడియల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ సైడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ సైడ్ విత్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఐసోటానిక్. హైపర్ కనుకుంటే ఏమవుతుంది, హైపో కనుకుంటుంది. One case is the cell bursting and another case is the cell swelling. Both cases are leads to the damage of the cell. Complete cell may be damaged in both the cases except isotonic. So that's why the bacteria have a high internal osmotic pressure antunnadu. And enti our drug substances, some of the drug substances will create the osmotic pressure fluctuations within the bacteria. That is also another target to treat the bacterial disinfection, bacterial infections. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ చూసినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద సెల్ వాల్ సింథసిస్, బ్యాక్టీరియాని కంప్లీట్గా కిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
Just you have to create a abnormality in you have to create the fluctuations and pressure, osmotic pressure fluctuations inside the cell and outside the cell of the bacteria. That may lead to the bacterial cell maybe get a swelling occurs, and some cases it may be bursting occurs. Like that is also another type of treatment. Okay. And next, it enables the bacteria to survive in hypotonic and hypertonic environments. In both the cases, సెల్ వాల్ ఏం చేస్తుంటుంది, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. హైపోటానిక్ కేసెస్లో, హైపర్టానిక్ కేసెస్లో, ఎన్విరాన్మెంట్స్లో కూడా బ్యాక్టీరియా సర్వైవ్ అవ్వడానికి బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ విల్ హెల్ప్. So that's why this is a major target. The cell walls of bacteria are broken down by some kind of enzymes, the enzymes in their surrounding medium, and so they are continuously being rebuilt. మనకేంటి అంటే బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైతే దాని సరౌండింగ్ మీడియంలో ఉంటుందో, దట్ సరౌండింగ్ మీడియం కంటైనింగ్ సమ్ ఎంజైమ్స్, దోస్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ బ్రేక్ డౌన్ కంటిన్యూస్లీ ద ఫార్మ్డ్ సెల్ వాల్. ఏదైతే సెల్ వాల్ ఫామ్ అయి ఉన్నదో ఆ సెల్ వాల్ని కాస్త క్లీవ్ చేస్తుంటుంది. ఇట్స్ కంటిన్యూస్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో దట్స్ వై ద బ్యాక్టీరియా ఆల్సో continuously synthesize their cell wall. ఎందుకు సెల్ వాల్ ఊరికే సింథసైజ్ చేసుకోవాల్సిన నీడ్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ద నీడ్ టు సర్వైవ్ సెల్. బికాస్ ద సరౌండింగ్ మీడియం, ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంటైనింగ్ ఎంజైమ్స్, those enzymes acts on cell wall and it's continuously break down the formed cell wall. So that's why it is a recycle process. It's a regenerator, rebuilding. Bacterial cell wall synthesis is a continuous process because it generated and metabolized, generated and hydrolyzed by the enzyme, broken down by the enzymes అంటున్నాడు. So that's why it's a continuously generated. ఆ సింథసిస్ ప్రాసెస్ ఏంటో మనం క్యాచప్ చేయాలి. అవర్ న్యూ డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏదైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్, మన ఎయిమ్ ఏంటి, బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెల్ వాల్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. సెల్ వాల్ని కనుక క్లియర్ చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా మే బి కొలాప్స్, ద మైక్రో ఆర్గానిజం మే బి కొలాప్స్డ్. బట్ ఆ పాత్వేని ఎలా స్టాప్ చేయాలి? ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఏమంటున్నాడు అక్కడ, సెల్ వాల్ సింథసిస్ అనేటువంటిది బ్యాక్టీరియా ఎన్ని రోజులు లివింగ్ కండిషన్లో ఉంటే అన్ని రోజులు కంటిన్యూస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై యూ షుడ్ నో ద పాత్వే హౌ టు సింథసైజ్ ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇట్ సెల్ఫ్. బ్యాక్టీరియా దానికి ఏం చేసుకుంటుంది, సెల్ వాల్ సింథసైజ్ చేసుకుంటుంది బై ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హోస్ట్ మెటీరియల్స్. హోస్ట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ సప్లైని యూజ్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియా ఇట్ సెల్ఫ్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ సెల్ వాల్. Okay, so a number of antibiotics such as the penicillin act by preventing this renewal of the cell wall and which results in the lysis of the bacteria because of its high internal osmotic pressure. పెన్సిలిన్ ఇచ్చినప్పుడు జరగాల్సింది అది. పెన్సిలిన్ ఏం చేస్తుంటుంది, ఇట్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ సింథసిస్ ప్రాసెస్. ఆ సింథసిస్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తుంటుంది. సో once inhibition or stop down the synthesis process of cell wall, the bacteria it may undergo the lysis process because due to its high internal osmotic pressure, that pressure difference may be created, but the surrounding environment containing the surrounding protected layer may be collapsed by the penicillin. Okay, that is the actual mechanism inside how it can synthesize bacterial cell wall. That is our next topic. Bacteria are commonly classified as being either gram positive and gram negative. I think this is our old story. It was this one, gram positive and gram negative depending on their response to the gram staining techniques are there. The cell walls of gram positive bacteria are about 25 nanometers thick, consist of up to 20 layers of the peptidoglycans. This is already completed in your first semester. In contrast, a differentiation factors ఏంటో చూడండి, gram positive ki gram negative ki. And in contrast, the cell walls of gram negative bacteria are only 2 to 3 nanometers thick, not that much of gram positive, and consist of an outer lipid bilayer attached through hydrophobic proteins and amide links to the peptidoglycan. Okay, and this lipid peptidoglycan structure is separated from the plasma membrane
by an aqueous compartment known as the periplasmic space. So this space contains transport sugars, enzymes, and other nutrient substances also. The complete structure separating the cytoplasm, the complete structure separating the cytoplasm from its surroundings is known as the cell envelope. ఏదైతే కంప్లీట్ ఎన్వలప్ సైటోప్లాజం అనేటువంటి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ సెపరేటింగ్ ద సైటోప్లాజం ఓకే ఫ్రమ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సెల్ ఎన్వలప్. ఇదంతా కామన్ స్టోరీ ఇది. సో నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్. Just you liquidate into this and glycan where it is in what in case of gram positive and how it will be arranged in case of gram negative bacteria also. So both are having a plasma membranes and also cytoplasm, but in case of a periplasmic space which is in gram negative bacteria, okay, another space is present in gram negative bacteria. And also some outer membrane consisting, the composition of outer membrane is different than proteins and lipopolysaccharides and phospholipids. Those are in case of gram negative, and these are the differentiation factors of between gram positive and negative bacteria. And just you list out some examples also for gram positive and gram negative, and that is up to you. Then the peptidoglycans found in gram positive and gram negative bacteria are commonly known as murines. N-acetyl muriamic acid అని అంటుంటాం కదా. The peptidoglycans found in gram positive and gram negative bacteria, so they are commonly known as murines. Peptidoglycans ఏమంటున్నాడు, మ్యూరిన్స్ అని కూడా అంటున్నాడు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మన సెల్ వాల్ సింథసిస్లో ఇది యూజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, దే ఆర్ పాలిమర్స్. మ్యూరిన్స్ ఆర్ పాలిమర్స్. దేని పాలిమర్స్ అవి? కంపోజ్డ్ ఆఫ్ పాలిసాకరైడ్ అండ్ పెప్టైడ్ చైన్. బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్. It forms a single net-like molecule that completely surrounds the cell. ఆ సెల్ని ఒక నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది, అవుటర్ లేయర్ ఇదంతా. ఓకే, దీన్ని మ్యూరిన్స్ అంటున్నాడు. సో దట్ మ్యూరిన్స్ ఆర్ పాలిమర్స్ ఆఫ్ పాలిసాకరైడ్ అండ్ పెప్టైడ్ చైన్స్. పాలిసాకరైడ్ పెప్టైడ్ చైన్స్తో ఒక నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ అవుతుంటుంది అట్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో అవేంటో చూడండి. ఆ మ్యూరిన్స్ పాలిసాకరైడ్ అండ్ పెప్టైడ్ చైన్స్లో ఏమో చూసుకోండి ఒకసారి. ద పాలిసాకరైడ్ చైన్స్ కన్సిస్ట్ alternating 1,4 linked beta N-acetyl muramic acid, that is a NOM, and beta configuration beta N-acetyl glucosamine, that is NOG. These are polysaccharide chains. NOM and NOG are present in murines, in polysaccharide. Okay, సో దానికి పెప్టైడ్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఈ రెండు పాలిసాకరైడ్ చైన్స్ కదా, వీటితో పెప్టైడ్ క్రాస్ లింక్స్ వస్తుంటాయి. టెట్రాపెప్టైడ్ చైన్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ త్రూ ద లాక్టిక్ యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ ఆఫ్ ద నామ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ దీస్ పాలిసాకరైడ్ చైన్స్. దాంట్లో నామ్ అండ్ నాగ్లో ఉన్న చైన్స్ టెర్మినల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టెర్మినల్స్కి టెట్రాపెప్టైడ్ అటాచ్ అవుతుంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ చూస్తాను మీకు నేను. ఐ విల్ షో యూ ద స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ వాట్ ఈస్ నామ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాగ్. Chemically, the peptidoglycans are found in gram positive and gram negative cell walls. The cell wall chemically containing peptidoglycans. Peptidoglycan. Peptide what is there? Carbohydrate. Polysaccharide what is there? Glycans. Those polysaccharide chains containing alternating 1,4 linkage of beta N-acetyl muramic acid first వస్తుంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ beta N-acetyl glucosamine నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ మీన్స్ దట్ ఈస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద టెట్రాపెప్టైడ్ చైన్, అలెనిన్, గ్లూటామిక్ యాసిడ్, లైసిన్, డిఅలెనిన్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నుండి లాక్టిక్ యాసిడ్ వచ్చింది. సో ఇది నామ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ నాగ్, N-acetyl glutamic acid. Glucosamine, sorry, acetyl glucosamine. Okay, not glutamic acid. మళ్ళీ బయోకెమిస్ట్రీలో acetyl glucosamine and acetyl muramic acid. ఇదంతా పెప్టైడ్ చైన్. ఈ పెప్టైడ్ చైన్ CW1 HCH అమైనో యాసిడ్. పెప్టైడ్స్ అంటే ఏంటి? పాలిమర్స్ ఆఫ్ వాట్? పెప్టైడ్స్ ఆర్
Peptides are what? Composed by గుడ్ అమైనో యాసిడ్ సి టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఎన్ టెర్మినల్ ఉంటుంది, మధ్యలో లాక్టిక్ యాసిడ్ రెసిడ్యూ బ్రిడ్జ్ ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది రెండు పాలిసాకరైడ్ చైన్స్ నామ్ అండ్ నాగ్, దానికి మధ్యలో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్రిడ్జ్ ఈస్ దేర్. దెన్ అలాంగ్ విత్ ద లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్రిడ్జ్ దీస్ టెట్రాపెప్టైడ్ యూనిట్స్ ఆర్ అటాచ్డ్. సో ఇదంతా దేనికి ఉంటుంది, ఇది ఇలా సెల్ అనుకోండి, బ్యాక్టీరియా సెల్ అనుకోండి, దీనికి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్లో ఇలా ఉంటుంది ఇదంతా నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లైక్ ఇట్లా. ఇలా ఫామ్ అయిపోతుంటాయి క్రాస్ లింక్స్, నాగ్ టెట్రాపెప్టైడ్ క్రాస్ లింక్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. వీటిని దాటుకొని డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ వెళ్ళలేదు మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు. సో దానికే ఆల్టర్నేషన్, డ్రగ్ డిజైన్, డిస్కవరీ ఇవన్నీ అవసరం. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాడు, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మోనోమర్ యూనిట్. ఇదంతా ఒక ఓన్లీ మోనోమర్, ఇది క్లబ్ చేస్తే మొత్తం ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ దిస్ ఈజ్ సింగిల్ మోనోమర్. ఇక్కడ ఎన్ అన్నాడు చూడండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ monomers are present. The structure of the monomer unit of the polyglycan of Staphylococcus aureus is an example. Staphylococcus aureus example. The cross links between chains are from the gamma amino group of lysine. Lysine తీసుకున్నాక gamma amino position దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది to the carboxylate of the C terminal of D-alanine. Okay. And the tetrapeptide can contain other amino acid residues. ఈ అదర్ అమైనో యాసిడ్స్ టెట్రాపెప్టైడ్ అంటే ఏముంటుంది, ఇక్కడ 4 అమైనో యాసిడ్లు ఉండాలి పెప్టైడ్. సో 1 2 3 4 లైక్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్స్. టెట్రాపెప్టైడ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కంటిన్యూస్. ఓకే, ఇది డ్రా చేసుకుంటారా ఇవాళ? రైట్, యాక్చువల్లీ in gram-positive bacteria, the tetrapeptide chains of one polysaccharide chain are cross-linked from gamma amino group of lysine. ఇందాక చెప్పినట్లు టెట్రాపెప్టైడ్ చైన్ పాలిసాకరైడ్తో లింక్ అయింది విత్ గామా అమినో గ్రూప్ ఆఫ్ లైసిన్ బై pentaglycine peptide bridges. Pentaglycine peptide bridges to the terminal alanine of the tetrapeptide chains of the second polysaccharide chain to form a net-like polymer. The pentapeptide occasionally contains other residues also. Gram-negative bacteria, the tetrapeptide chains are directly linked by peptide bond. Amide bridges direct ga. Okay na, peptide bond ki tetrapeptide ki directly linked by peptide bond. The structure is denser than that found in the gram-positive cell wall because the peptidoglycan chains are very close. గ్రామ్ పాజిటివ్ కంటే గ్రామ్ నెగిటివ్ ఎక్కువ డెన్సర్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. నేను గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా ద టెట్రాపెప్టైడ్ చైన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్. బట్ అక్కడ ఏమైంది, మనకి అమైనో యాసిడ్ పాలిసాకరైడ్ చైన్ ఆర్ క్రాస్ లింక్డ్ ఫ్రమ్ గామా అమినో లైసిన్, దాంతో పాటు వచ్చింది ఒకసారి. సో దీస్ ఆర్ వాట్ ఏ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ బి గ్రామ్ నెగిటివ్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుందో చెప్పగలుగుతారా మీకు? సో ఇది మీకు స్కెలెటన్ అమ్మా, ఇక్కడ నాగ్ ఉంది. ఓకే, this is what NAG and again this is NAG and I say again this is NAG. So alternate cross links antuntaru vaatni, alternate polysaccharide, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. Okay, adi ekkada this is what ఇది NAG. ఓకే, దీనికి మధ్యలో ఏముంది, రైట్ హియర్ in between ఇది పెంటాగ్లైసిన్ క్రాసింగ్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దాని పక్కన అనదర్ పాలిసాకరైడ్ చైన్, ఇదంతా ఒక పాలిసాకరైడ్ చైన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాలిసాకరైడ్ చైన్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పాలిసాకరైడ్ చైన్, అప్ టు సెవరల్ థౌజండ్స్ వరకు ఉండొచ్చు ఇలా. ఓకే, అక్కడ ఏమవుతుంది, వన్ పాలిసాకరైడ్ చైన్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాలిసాకరైడ్ చైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పాలిసాకరైడ్ చైన్. These three polysaccharide chains are interconnected, are cross-linked. దేంతో క్రాస్ లింక్ అయినాయి? ఎనీవన్? గుడ్, పెప్టైడ్ చైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది పెప్టైడ్ చైన్. ఈ నాగ్ అనేది పెప్టైడ్ చైన్ దేనికి అటాచ్ అయింది? పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చైన్ పాలిసాకరైడ్
and this one is the second polysaccharide chain, and this is the third polysaccharide chain. These three polysaccharide chains are interlinked or interconnected with pentaglycine crosslinks along with the tetrapeptide chains. Got it? ఓకేనా ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా సో దిస్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఫర్ ఏ ఈస్ వాట్ ఫర్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బట్ ఇక్కడ టెట్రాపెప్టైడ్ లింకేజ్ ఉంది కాకపోతే మనకి పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ చైన్ 1 చైన్ 2 చైన్ 3 లైక్ అలా సెవరల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఓకే ఫస్ట్ చైన్ నామ్ అండ్ నాగ్ నామ్ అండ్ నాగ్ నామ్ అండ్ నాగ్ సో ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఓకేనా నామ్ అండ్ నాగ్ లైక్ దట్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ ఓకే దేంతో డైరెక్ట్లీ పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ NH-CW1O 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 సిటర్నల్ ఇంటర్నల్ దేర్ ఈస్ నో పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ కొంత ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఈ రెండింటి కంటే కంపేర్డ్ విత్ దిస్ బికాస్ ద పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బట్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా okay the only directly attached with the tetrapeptide ఇది tetrapeptide okay ఇదంతా tetrapeptide link this one also tetrapeptide this one also tetrapeptide okay this one also tetrapeptide okay but here absence of these pentaglycine cross links in case of gram negative so that's why it is somewhat very closer okay and it is a denser then gram positive got it ఇవి సెల్ వాల్ క్రాస్ లింక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద polysaccharide chains are interconnected or interlinked with pentaglycine cross links and tetrapeptide chains in case of gram positive so those polysaccharide chains are directly linked with tetrapeptide with each other that is in case of gram negative bacteria got it all of you అర్థమైందా ఏమన్నా మళ్ళీ చెప్పాలా ఓకే గుడ్ చెప్పండి సార్ అర్థం కాలే మళ్ళీ చెప్పాలా చెప్పండి సార్ రైట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి బేసిక్ థింగ్ ఓన్లీ వన్ to know that here this is what NAM okay ఇది N-acetyl uramic acid N-acetyl glucosamine మనకి పెప్టిడోగ్లైకాన్ లో ఉన్న మేజర్ వచ్చిన పాలీసాకరైడ్స్ ఏంటి పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ అంటారు పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ మీనింగ్ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ పాలీసాకరైడ్ యూనిట్ ఉంటుంది టెట్రాపెప్టైడ్ యూనిట్ ఉంటుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ కూడా దేర్ సమ్ టైమ్స్ అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అది చూద్దాం ఏంటో బట్ బేసిక్గా పెప్టిడోగ్లైకాన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నామంటే పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ సింథసిస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఏం గుర్తుండాలి ఫస్ట్ పాలీసాకరైడ్ చైన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అండ్ ఆల్సో అమైనో యాసిడ్స్ ఆల్సో ప్రజెంట్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అండ్ టెట్రాపెప్టైడ్ షుడ్ బి మస్ట్ టెట్రాపెప్టైడ్ అంటున్నాడు పెప్టైడ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది మళ్ళీ సిటర్నల్ ఎంటర్నల్ నుండి వచ్చింది కదా రైట్ ఇక్కడ చూడండి దీస్ టూ వన్ ఈస్ నామ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నాగ్ ఈ రెండు కనెక్ట్ అయిపోయినాయి ఇంటర్లింక్ సో మళ్ళీ దీనికి ఎలా కనెక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ దీని పక్కన ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది నేను ఇక్కడ అని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ ప్లేస్లో ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకేముంటుంది నెక్స్ట్ నాగ్ ఉంటుంది ఓకే దెన్ అగైన్ దట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ నామ్ అగైన్ ఇట్ లింక్డ్ విత్ నాగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ సీక్వెన్షియల్ నెట్ లాక్స్ ఫైనల్గా ఒక్కసారి ఇది ఒకటి జాగ్రత్తగా నీట్గా ఉండండి ఏం లేదు ఇందులో సో దీస్ స్ట్రేట్ చైన్ ఉంది చూడండి ఈ స్ట్రేట్ చైన్ ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఈ స్ట్రేట్ చైన్ ది స్ట్రేట్ చైన్ ఈజ్ పాలీసాకరైడ్ చైన్ 1 okay next this chain is polysaccharide 2 chain and third one polysaccharide chain third and 4 and 5 up to thousands
that depends upon the organism need. Okay, right. Here this polysaccharide chain అంటున్నాడు కాబట్టి ఇదేంటి పాలిసాకరైడ్ ఉండాలి దీంట్లో. పాలిసాకరైడ్ ఏంటది ఎన్ఎసిటైల్ గ్లూకోజామైన్ ఉన్నది, దాని కంటిన్యూషన్లో ఎన్ఎసిటైల్ మిరామిక్ యాసిడ్ ఉంది అండ్ ఎన్ఎసిటైల్ గ్లూకోజామైన్ ఎన్ఎసిటైల్ మిరామిక్ యాసిడ్. అంటే మనం ఫస్ట్ రాయాల్సిన పాయింట్, గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్, వన్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, ఆల్టర్నేటివ్ పాలిసాకరైడ్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ చైన్. ఒకటే చైన్లో alternate polysaccharide units are present. Alternate means NAG after that NAM and after that NAG after that NAM, one with other. Okay, that is a straight chain, polysaccharide chain form అయిపోయింది మనకి. But one polysaccharide chain, this one, first polysaccharide chain and second one and third one. So one polysaccharide chain is interlinked with second one and again it is interlinked with third one and again it is interlinked with fourth one up to like thousands. Okay, అవి ఎలా ఇంటర్కనెక్ట్ అయిపోయినాయి మనకి? సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఏ పొజిషన్లో? పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, రైట్. హియర్ this is what pentaglycine cross link which is present, and again this pentaglycine cross link having tripeptide linkage. ఇది ట్రైపెప్టైడ్ లింక్, ఇలా స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది చూడండి, అది నామ్తో కనెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ pentaglycine cross link and this one is tetrapeptide unit. So here single statement, alternative polysaccharide chains or the continuous polysaccharide chains are interconnected or interlinked with pentaglycine cross links and along with the tetrapeptide unit in case of gram positive. Okay, but the next same ఇది tetrapeptide chain, ఇది pentaglycine. Okay, ఇవి నామ్ నాగ్. నెక్స్ట్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, రైట్. గ్రామ్ నెగిటివ్ ఏంటి డిఫరెన్స్? సో దీంట్లో డైరెక్ట్లీ ద చైన్ 1 ఈస్ దేర్ అండ్ చైన్ 2 ఈస్ దేర్. సమ్ వాట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ మీకు, NH అని పెట్టిండు, CW1 పెట్టిండు, అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ N టర్మినల్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ C టర్మినల్ and again N terminal and again C terminal, N terminal and C terminal, N terminal and C terminal. అంటే only the peptide cross links are present, not glycine cross links. Glycine cross links are absent in case of gram negative bacterial cell wall or peptidoglycan layer. ఇదంతా కలిపితేనే peptidoglycan layer. Peptide is there and glycans are there. So in this, the chains, the polysaccharide chains are interconnected directly with tetrapeptide chains. Okay, absence of pentaglycine cross links in gram negative. ఇక్కడ గ్రామ్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి, గ్రామ్ పాజిటివ్లో పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ వాట్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ క్లోజర్ విత్ వన్ పాలిసాకరైడ్ చైన్ టు అదర్ పాలిసాకరైడ్ చైన్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్నది ఎందుకంటే 5 సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, పెంటాగ్లైసిన్ ఉంది. ఓకేనా, ఇంత డిస్టెన్స్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది, డైరెక్ట్లీ టెట్రాపెప్టైడ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఏముంది, పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్ ఈస్ దేర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్ అనదర్ టెట్రాపెప్టైడ్ ఈస్ దేర్. అంటే వన్ చైన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ అదర్ చైన్ విత్ పెంటాగ్లైసిన్ క్రాస్ లింక్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రామ్ పాజిటివ్. But one chain is connected with other polysaccharide chain directly with tetrapeptide chains with in gram negative bacteria. That's why it is much closer, that polysaccharide chains are very tight and denser and much closer together, much closer with each other. Okay, this is the synthesis part and cell wall arrangement of gram positive and gram negative bacteria. Okay, అర్థమైందా ఏమన్నా? ఆల్ ఆఫ్ యూ
సార్ అర్థమైందా మళ్ళీ చెప్పాలా అర్థమైంది సార్ ఓకే ఓకే time is already we have lunch we'll have lunch now it's 1 o'clock 11 minutes so bacterial cell exterior surface and these are exterior surfaces yeah we'll discuss later around 2:30 you can come by sharp 2:30 okay 2 o'clock 30 minutes 2:30కి క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ go and take lunch okay